بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سنی حنفی بریلوی مسلمان ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ دیوبندی وہابی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم گھٹانے میں لگے رہتے ہیں. ہمارے ایک سنی بھائی ہے جن کا نام ہے آصف، جو جھارکھنڈ سے ہے اور وہ پیشے سے ٹیچر بھی ہے. انہوں نے ایک دیوبندی اقبال نام کر کے جو بنگلور کا رہنے والا ہے اسے کال لگایا علم غیب کے تعلق سے. جب نور حسن رضوی صاحب نے بات کیے تو اللہ کے لیے علم غیب مان رہا تھا وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. تو نور حسن رضوی صاحب نے بولا اللہ کے لیے کون سا علم غیب ہے؟ کیا اللہ کے لیے بھی کوئی علم غیب ہے؟ اللہ سے کوئی چھپی ہوئی چیز ہے؟ تو اس بات کو جواب نہ دے کر وہ کال کٹ کر کے بھاگ گیا. اب آپ ہی حضرات فیصلہ کیجئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ حضرات اس آڈیو کو شیئر کریں، خوب شیئر کریں اور دوستوں کے پاس بھیجیں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ میں بیل گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی خبر ترنت مل جائے. جزاک اللہ خیر. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سنیں وہ جو فیروز کے بارے بات کر رہا تھا نا جی، وہ طرف ادھر ادھر بھاگ گیا، سمجھے؟ اچھا اچھا رکیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں سمجھے. کہہ رہا نا اقبال جو بنگلور والا ہے نا، ہاں ان کے پاس لگائے ہیں، سمجھے؟ اچھا ان کو ہم بولے کہ ان کو مطلب یہ ریکویسٹ پہ کیے تھے، سمجھے؟ ہاں ہم ان کو ریکویسٹ کیے تھے بات کرنے کے لیے، اچھا سمجھے؟ تو کر رہے، سمجھے؟ اچھا اچھا تو کیا کریں گے، بات کریں گے کیا؟ ہاں کریں گے ابھی. اچھا اچھا لگا تو ان کا فیروز بھائی منع کر گیا؟ فیروز بھائی ادھر ادھر بھاگ رہے، سمجھے؟ کوئی بات نہیں ہے، بھاگنے دو. ہاں تو اقبال جو ہے نا ان سے بات کیجیے. تو وہ آپ سے بات کرتے ہیں کیا؟ اقبال ہاں ہاں بات کرتے ہیں، لیکن اور لگے ہوئے ہیں، سمجھے؟ اس میں کانفرنس کروا رہے ہیں. اچھا اچھا کرتے ہیں، ترنت ہو جائے گا 1 منٹ میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لگا رہے. آپ جس ویکتی سے بات. ہلو ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام محمد اقبال ہے، میں بنگلور سے بول رہا ہوں. آپ کا نام؟ اچھا اچھا محمد اقبال صاحب. جی میرا نام نور حسن برکاتی رضوی، جی. اور میں ڈسٹرکٹ رامپور یوپی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے ہوں. اچھا اچھا. جی مطلب آپ عالم ہیں؟ میں طالب علم ہوں. آپ عالم ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا آپ عالم نہیں ہیں؟ جی میں عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں. آپ کا مسلک؟ سند فراغت آپ کو کہیں سے حاصل نہیں ہے؟ ہاں. آپ کا مسلک؟ یعنی آپ عالم ہیں یا نہیں وہ پوچھ رہے ہیں؟ طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں. سند فراغت کہیں سے حاصل نہیں؟ یہاں پہ دیکھیے عقیدے کی بات ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ بات کریں گے تو دلیل اور ثبوت کے ساتھ بات کریں گے. آپ طالب علم بول رہے ہیں تو طالب علم اس معنی کر سبھی میں بھی ہوں، لیکن وہ نہیں آپ عالم ہیں تو پھر آپ طالب علم نہیں ہیں حضرت. کیوں نہیں ہے؟ عالم طالب علم نہیں ہوتا. عالم طالب علم نہیں ہو سکتا. دیکھیے آپ کو میں تھوڑا سمجھا دوں. نہیں آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جو کہا کہ آپ طالب علم ہیں، میں نے کہا کہ میں عالم ہوں، تو عالم ہونے کے ساتھ طالب علم نہیں ہو سکتا بندہ. آپ طالب علم ہیں اس کا مطلب آپ عالم نہیں ہیں. کسی بھی چیز کی تعلیم حاصل کرنا اس کی زندگی کے آخری لمحے تک ہے. کس کا؟ کسی بھی انسان، کوئی بھی انسان ہو. نہیں دیکھیے سنیے میں بتا دوں. جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں سنیے جی حضرت، ایسے پیار محبت سے بات کریں گے تو مزہ آئے گا. جی پیار محبت سے ہی کر رہا ہوں میں. میں کہوں تو آپ سنیں، آپ کہیں تو میں سنوں. ادھر سنیے، میں نے آپ کو کتنا پیار سے پوچھا کہ آپ کو سند فراغت حاصل ہے، ہاں میں یا نہ میں جواب دیجیے. جی میں نے بولا کہ میں طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں. میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں نے پوچھا سند فراغت آپ کو کہیں سے حاصل ہے یا نہیں ہے؟ جب میں فارغ ہی نہیں ہوں تو مجھے سند کہاں سے ملے گی یہ بتائیے ابھی. اوکے، تو یہ بولنا تھا نا کہ میں کہیں سے فارغ نہیں ہوں، سند نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے،
حضرت آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھ آیا کہ جب میں طالب علم ہوں تو پھر سند کہاں سے حاصل ہوگی؟ نہیں تو عالم کے ساتھ طالب علم بھی ہوتا ہے بندہ. عالم ہونے کے بعد جو معروف ہے, جو درس نظامی کا کورس مکمل کر لینے کے بعد جو سند دے دی جاتی ہے عالم کا, اس کو سند سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے عالم فاضل کا. اس کے بعد تو زندگی بھر عثمانہ کا وہ طالب علم ہی رہتا ہے. تو میں نے آپ کو اس لیے پوچھا تھا کہ آپ اگر عالم ہیں یا طالب علم حاصل کر ہی رہے ہیں, مدرسے کے جو درس نظامی ہے اس میں ابھی آپ چل رہے ہیں, تو پھر دوسری بات ہوگی. یا آپ فارغ ہیں, کہیں پر کوئی جاب کر رہے ہیں, مدرسے میں مسجد میں کہیں پہ ہیں, اور پھر بھی علم حاصل کر رہے, تو اس معنی کر آپ طالب علم ہیں, اس معنی کر آپ عالم ہیں. چلیے بہرحال میں آپ سے اور ان سے دونوں بھائی سے یہ کہوں گا کہ آصف بھائی جی ان بھائی سے آپ کی کبھی کسی موضوع پہ بات ہوئی؟ علم غیب پہ. علم غیب پر؟ جی. اچھا, ان کا کیا کہنا ہے علم غیب کے تعلق سے؟ اس سے آپ تو جانتے ہیں نا, مطلب دیوبند میں علم غیب نہیں مانتے ہیں. اب میں اور آپ بات کریں گے, ٹھیک ہے, یہ سنیں گے دونوں کی بات کو اور فیصلہ خود کر لیں گے. چلیے, آپ علم غیب پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ چلیے انشاءاللہ. آپ؟ انشاءاللہ. جی میں بھی الحمدللہ تیار ہوں. تو آپ سے علم غیب کے متعلق جو ہے, آپ حضور علیہ الصلوۃ کیا عقیدہ, مطلب کیا ہے علم غیب کے تعلق سے آپ کا؟ جی ہمارا عقیدہ یہ ہے علم غیب کے تعلق سے, جی میرا اور میری جماعت کا, جی, کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی عطا سے علم غیب حاصل ہے, نہ کہ خود بخود. ٹھیک ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, ذاتی نہیں ہے. اچھا, عطائی ہے. عطائی ہے. ٹھیک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب بھی نہیں ہے, یعنی جتنا اللہ رب العزت کو ہے اتنا علم ہمارے نبی کو نہیں. ٹھیک ہے, جہاں میری غلطی آئے وہاں مجھے بتانا, اور آپ کا کیا نظریہ ہے, کیا عقیدہ, پھر بعد میں بتانا. ہاں میں اپنا نظریہ بھی بتاؤں گا محترم. آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے, آپ کے دعوے پر مجھے تنقید کرنے کا حق حاصل ہے. بالکل. تو میری بات سن لیجیے پہلے. ہاں سنائیے, پوری سنائیے. پیار محبت سے کریں تو پھر اچھا ہے, تاکہ بالکل اب پیار محبت. میں جب اپنی بات کہہ کے فارغ ہو جاؤں تو پھر آپ اپنا شروع کرنا ہے نا. جی بولیے. ہاں دعویٰ پیش کر دیجیے اسی طرح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عطا کیا ہوا علم غیب حاصل ہے, نہ کہ خود بخود حضور کو ذاتی ہے, اور نہ کل علم غیب ہے. جی. اور جو اس کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے, وہ قرآن کا منکر ہے. اچھا. اور قرآن کا منکر کافر ہے. اچھا. ٹھیک ہے, آپ اپنا دعویٰ صاف ستھرا پیش کر دیجیے, جس طرح سے میں نے صاف ستھرا دعویٰ مطلب اپنا عقیدہ بتایا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. آپ ہوگی, میں کر سکتا ہوں بات اب؟ ہاں میں نے تو بول دیا, آپ کو اجازت ہے. تو میری بات سن لیجیے کہ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے نا, دعوے پر تنقید یہ ہے میری ایک طرف سے, آپ کے دعویٰ بھی مبہم ہے, واضح طور پر ابھی پیش نہیں کر پائے ہیں آپ, کیونکہ آپ کے خود علماء کے تعریفات میں, عقائد اس میں علم غیب کی تعریف میں حضور علیہ السلام کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ ذرا سا واضح انداز میں پیش کریں. آپ جو حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں وہ لغوی اعتبار سے ہے کہ اصطلاحی اعتبار سے, عرف عام اور شرعاً جو علم غیب جس کو کہا گیا ہے, ایک تو لغوی اعتبار سے ہے علم غیب, اور ایک شرعی اعتبار سے. تو آپ کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے تنقید کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے کہا کہ بعض علم غیب ہم مانتے ہیں, تو بعض علم غیب کتنا, مطلب ما کان و ما یکون بعض میں آتا ہے یا کل میں آتا ہے, یہ دو چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کب سے مانتے ہیں, کیا مطلب کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی, جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ نے پیدا کر دیا تھا, اس وقت سے آپ علم غیب مکمل ہو چکے تھے, یا قرآن کے فائنل ہونے پر مکمل ہوا ہے؟ اور ما کان و ما یکون کا اگر عقیدہ آپ کا ہے تو ما کان و ما یکون سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ چار باتوں کا مجھے تھوڑا سا مختصر انداز میں آپ اشارہ فرما دیں. ماشاءاللہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی. میں نے تو شروع میں ہی واضح کر دیا تھا, واضح میں نے بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم غیب حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے حاصل ہے, نہ کہ خود بخود, نہ کہ ذاتی. عطائی پہ ہی ہاں خیر,
جی جی چلیے. تو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے یا نہیں؟ تو ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے، یعنی جو ہو چکا وہ بھی اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی. ہمارے نبی صلی اللہ کی کیا مراد ہے؟ کب سے کب تک؟ کوئی اس کی حد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری کائنات سے پہلے ہے. حضور سب سے اول نبی ہیں یا نہیں؟ بالکل بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی جی. ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی ہوں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان ہیں. بالکل بالکل صحیح. آگے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں تو حضور کو جانکاری ہوگی، نالج ہوگی، تبھی بتا رہے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے، تو مطلب اسی وقت علم غیب حاصل ہو چکا تھا آپ کو. دیکھیے مکمل علم غیب جو حاصل تھا حضور علیہ السلام کو وہ اسی وقت ہو چکا تھا جب ابھی حضور علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے ہی نہیں. تو آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اس لیے دعویٰ واضح نہیں کی ہے نا آپ. خیر دیکھیے، میں نے تو اپنا بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ضرورت پیش آتی رہی یا جس طرح قانون بنانے کی ضرورت پیش آتی رہی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے کس طرح قانون بنانا ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو جو ہے مکمل فرماتا رہا، دین کو قائم کرتا رہا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اچھا یہ جبرائیل علیہ السلام تو فرشتے ہیں نا؟ ہاں فرشتے ہیں، ان کو تو جانتے ہیں نا؟ آپ جانتے کیسے؟ کتاب میں پڑھے ہوئے. اچھا، تو جبرائیل علیہ السلام کا جو علم ہے وہ ہمارے نبی سے زیادہ ہے. دیکھیے آپ ٹاپک سے بھٹک نہیں ٹاپک سے بھٹکا نہیں رہے ہیں. میں تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤں. آپ سے جو سوال ہوا اس کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ سے 4 کتنا سیدھا سیمپل میں نے کوشچن کیا. سب سے پہلا کوشچن یہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے جو علم غیب مانتے ہیں وہ لغوی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. سب سے پہلے کو پہلے چھیڑیں، بعد کو بعد والے چھیڑیں. جس طرح سے گفتگو کریں گے تو مزہ آئے گا سننے میں بھی اور اصلاح کے لیے بھی انشاءاللہ راستے ہموار ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ اس کو صاف. میں نے تو بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے انداز میں بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا. اس کو ہر ایک انسان سمجھے گا. لغوی اور یہ جو آپ نام لے رہے ہیں بتا رہے ہیں تو عوام اس کو نہیں جانتی کہ لغوی کیا لغوی کس کو کہتے ہیں. آپ عوام نہیں جانتے، عالم تو جانتے ہیں. آپ سمجھائیں نا بھائی. آپ کو جو سوال کیا گیا اس کا جواب ہاں میں یا نہ میں دیں. میں نے جو آپ کو یہ کہہ دیا کہ ایک منٹ حضرت، میں نے آپ کو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا حاصل ہے. اس پہ آپ کو کوئی اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں. کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا دیکھیے، آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے، ٹھیک ہے. دیکھیے جہاں ہماری غلطی ہے. محترم آپ دعویٰ پہلے پیش کیے، میرا جواب دعویٰ ہوگا. دعویٰ تو ہمارا نہیں، جواب دعویٰ ہوگا. لیکن آپ کے دعوے کی تنقید کر رہا ہوں میں ابھی. اب تنقید میں آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. میں ارے جناب آپ کا عقیدہ کیا ہے بس یہ بتائیے. ہاں نام ہے بس، بات ختم ہے حضرت. آپ جو وکیل صاحب ہیں بیچ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مدعی یہ ہیں، دعویٰ یہ پیش کیے ہیں، ان کے دعوے پر مجھے تنقید کا حق حاصل ہے. اب تنقید کر رہا ہوں تو یہ بات نہیں کریں گے بھائی جان، یہ بات نہیں کریں گے. علم غیب پہ یہ بات ہی نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. میں نے جب اتنے صاف ستھرے انداز میں بتا دیا. ان کو میں سنا رہا ہوں کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ لغوی اعتبار سے آپ مانتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے حکم کچھ اور ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے اگر مانیں گے تو حکم کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے جو علم غیب کے منکر کو کافر کہا ہے وہ کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار والے کا انکار کرنے والے کو کافر کہا ہے کہ شرعی اعتبار سے؟ اب اس کی وضاحت کریں نا. آپ کے پاس ہے جواب تو آپ بولے. شریعت کا انکار کفر ہے نا؟ شریعت کے اعتبار کس چیز پر ہے؟ اچھا یہ بتائیے، سیدھی سادی بات بولیے، سیدھی سادی بالکل جو سب کے سمجھ میں آئے. حضور کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں؟ بس اتنا بتائیے. نہیں تو نہیں، ہے تو ہے. پہلے یہ مسئلہ آپ کا ہے، آپ بولیں. ارے بھائی دیکھ رہے ہیں جناب، ان کو لے کے آئے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں. بھاگ آپ رہے ہیں. آپ کے دعویٰ جو میں نے تو صاف ستھری بات کلیئر پیش کر دی. بات آگے کی آپ کو بتانا تھی کہ ہاں حضور کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں ہے. یہ جب آپ سے پکڑ ہوئی ہے تو آپ یہاں سے چھوڑ کر کے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں. دیوبند الحمدللہ
उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते जब तक दावे की तनकीह ना कर लें। वाह आपके भाई उलमा ने कुछ और लिखा है और आप कुछ और दावा पेश कर रहे हैं। हमारे उलमा ने नेमतुल बारी पढ़ा है मौलाना सईदी साहब का? हमारे उलमा ने क्या लिखा है जरा बताएं। इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ मोहतरम, आप मुताला करके आए हैं? नहीं आप बताएं ना। आप मैं बता दूंगा तो फिर आप क्यों मुनाजिर बन के आए हैं? वाह तब भाई, मैं बात आप बता दूंगा। मैंने आप मुनाजिर बन के क्यों आए हैं? मैं मुनाजिर बन के आया हूँ। वो तो बोले साहब कि वो बात करेंगे। सुनिए, उलमाए देवबंद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हैं और इनकी और आपकी दोनों की बहस हुई। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया। किसका? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का, यानी जो हुजूर को इल्म गैब हासिल है, यानी जो छुपी हुई चीजें हुजूर जानते हैं, उलमाए देवबंद उसका इनकार करते हैं। इल्म गैब हुजूर अलैहिस्सलाम का नहीं था शरई एतबार से, इसलिए मैं आपको लुग़वी और शरई का तो आप भाग रहे हैं पीछे। किसी भी चीज छुपी हुई चीज को जान लेना, ये उसको इल्म गैब नहीं कहा जाएगा। अच्छा, तो फिर क्या कहा जाएगा? आपका दावा है ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब था, दावा है ना, आप दावा की है ना? जी जी इस जी। पर आप कुरान और हदीस से एक दलील पेश कर दीजिए कि जिसमें इल्म भी हो और गैब दोनों भी हो, दावे के मुताबिक दलील पेश कीजिए। बिल्कुल इंशाअल्लाह। गैब, अंबाए गैब, इजहार गैब, ये सब दलील नहीं चलने वाली है। ये तो हम भी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार इल्म का इत्तिला दिया है, खबर दी है, इजहार किया है। इल्म और गैब दोनों कलमे इजाफत, मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों एक जैसा हो, इस तरीके से दलील आप एक भी पूरे कुरान और हदीस से पेश कर दीजिए, मान लेता हूँ। इल्म किसको कहते हैं और गैब किसको कहते हैं, जरा जाने बताइए आप। ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी, इल्म और गैब? हाँ, आप बताइए ना, आपके अपनी नहीं, आपने कहा कि इल्म और गैब। हाँ। इल्म और गैब, इल्म अलग हाँ। कहेंगे, गैब अलग कहेंगे। वाह, अलग अलग है। क्या बात है, आप आलिम हैं। इल्म और गैब अलग अलग नहीं है। इल्म गैब अलग है यार। इल्म गैब यानी गैब का इल्म, यानी छुपी हुई चीज का इल्म। और गैब एक ही है, दोनों आप क्या करें कि दोनों? आपने कहा ना कि गैब और इल्म दोनों जरा साबित करो, आपने ये कहा। हाँ, मैंने ये कहा कि आपने दावे के मुताबिक इल्म बहरहाल सुनिए हजरत, मैंने अपना दावा जिस तरह बयान किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से छुपी हुई चीजों का इल्म है या नहीं, अल्लाह की अता से इल्म गैब हासिल है या नहीं, आप भी बता दीजिए है या नहीं, बस बात खत्म। फिर आगे की बात आगे होगी इंशाअल्लाह। टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपने जो ये कहा अल्लाह की अता से हासिल है, अब सवाल इस आपके दावे पर हमको तनकीह का हक हासिल है, आप बोल रहे हैं, तो मुझे तनकीह क्यों नहीं करने दे रहे? तो मना कर दीजिए कि नहीं है, बात खत्म हो गई। नहीं, आप देखिए, मना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जब मानते ही नहीं, बात करने का, गुफ्तगू करने का अंदाज सीखिए। आपसे मैंने कितना सीधा सिंपल 4 क्वेश्चन किया था। सीधा तो मैंने किया है, कुछ और सीधा अल्फाज तो मैंने किया है, आपने सीधा कहाँ किया है? दावा में 1000 अभी तनकीद होने हैं। अरे भैया, बहुत सारी हो जाएंगी तनकीद अगर करोगे। तनकीद नहीं बोल रहा मोहतरम, अल्फाज समझे पहले। अरे भैया, अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ, एतराज नहीं कर रहा हूँ। अरे सुने मेरी बात, तनकीद समझते हैं, इसलिए आपका नाम आसिफ भाई? ओ आसिफ भाई जी, आपसे जो इनकी गुफ्तगू हुई तो उसमें इन्होंने क्या बोला पहले, कभी जब भी बात हुई हो? नहीं, वो जो फिरोज हाफिज साहब थे ना पहले ना, हाँ, वो मतलब इनकार कर, मतलब इल्म गैब नहीं मानते थे, समझे? अच्छा, तो ये भी कहाँ जवाब दे रहे हैं? मैंने जैसे कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से इल्म गैब हासिल है, ठीक है। अब इनको ये कहना चाहिए था। फिरोज भाई एक बात, पहले मेरी बात सुनिए मौलाना साहब। वो अरे ये बात नहीं करेंगे, समझ गए? ये बात नहीं करेंगे, खाली फजूल बातें करने के लिए आए हैं। करना चाह रहा, मेरे जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वो जो भाई, मैंने तो अपना क्लियर दावा रख दिया, अब आपको हाँ ना करना था कि है या नहीं है। क्या चीज का? हुजूर गैब का इल्म जानते हैं या नहीं जानते? अल्लाह पाक ने हुजूर को गैब का इल्म अता किया कि नहीं किया? बस आपको हाँ ना में जवाब देना था। आप पहले हक आपका है, आपने जो दावा पेश किया, दावा ठीक नहीं है। वो देख रहे हैं जनाब, जब ठीक नहीं है तो फिर आप बता दीजिए कि ठीक क्या है। वही तो बता रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं, आप बात करने नहीं चाह रहे। वही पूछ रहा हूँ, आपने जो दावा पेश किया है तो हुजूर इल्म गैब तो कह दिया, इल्म गैब लुग़वी एतबार से या शरई एतबार से है ये। और आपने जो ये कहा कि माकान व मायकून का इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए है, माकान व मायकून से कब तक की मुराद है? तो है या नहीं है, मुझे ये बताइए। बस फिर वही बात, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। दावा आपने पेश किया है, तनकीह आपकी हो रही है और आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बात करने का तरीका है, ये गुफ्तगू का अंदाज है मोहतरम। सुनिए जनाब, मैं सब कुरान पाक से बताऊंगा इंशाअल्लाह। बताइए। ये
इल्म गैब पर दलील लीजिए, छोड़िए। सूरह फील पढ़ी है आपने? आप पढ़िए नहीं, पर आप दलील सुनिए। अरे यार दलील देंगे इंशाल्लाह। अभी पहले आप अपने ताल्लुक से बता दीजिए कि आप क्या मानते हैं या नहीं मानते हैं, फिर आगे बात होगी। आपने तो अभी अपना दावा ही नहीं रखा। अरे मोहतरम, डर लग रहा है आपको, घबरा रहे हैं, दहशत तारी है आपको। बात कर रहा हूँ जो बीच में वकील साहब हैं, आप कैसे आदमी को पकड़ के लाए हैं ये, जिनको गुफ्तगू करने का सलीका नहीं है। भाई आपका इनसे दावे की तनकीद हो रही है तो इनको ऊपर के तारे नजर आते हैं। वाह वाह, क्या बात है। देखिए भाई, हमारी बात में आपको किसी भी कदर की झिझक और महसूस नहीं करेंगे, ऐसा साफ और शफाफ जवाब देंगे। मुझे कुछ ऐतराज नहीं करना है, सिर्फ खाली आप ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से इल्म गैब जानते हैं या नहीं? हुजूर को इल्म गैब हासिल है या नहीं? गैब का इल्म हासिल है या नहीं? पहले मेरे से पूछेंगे। अरे भाई, मेरा तो दावा हो गया ना। मसला हल करें। देख रहे हैं जनाब, ये बात नहीं करेंगे, समझे? ऐसे क्या बताऊं यार, ऐसे पागल लोगों को लेके आते हो। जो वकील साहब बीच में, समझे जनाब? क्या बोले आप? उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। आप महसूस कर लीजिए जब इनके दावा जो इन्होंने महसूस तो दुनिया करेगी इंशाल्लाह। मैंने तो अपना साफ वाज़ेह बयान कर दिया कि मेरे नबी को इल्म गैब हासिल है। कुरान में और हदीस में एक भी इल्म गैब की दलील नहीं है। मेरा चैलेंज है तासुबह क़यामत, जो दावा है उसके मुताबिक दलील एक भी नहीं है। तो एक भी आयत पढ़ के बताइए, एक भी आयत पढ़ के बताइए इल्म गैब का। और इनके बुजुर्गों ने, मुफ्ती सईद गुलाम सईदी साहब ने और इनके अहमद रजा बरेलवी ने, अहमद यार खान नईमी ने और दीगर उलमा ने इसके खिलाफ बात लिखी है। मैं अभी वो हवाले जात पेश करने लगा हूँ, लेकिन ये बात ही तो नहीं करना चाहते। दावे की तनकीद कर रहा हूँ मैं, तो इनको ऊपर के तारे नजर आने शुरू हो गए। क्या बोले? कुल्ली इल्म गैब? आपके नजदीक कुल्ली इल्म गैब का दावा मौजूद है आपकी किताबों में? आप बोल रहे हैं बाज़ इल्म गैब का। किसकी सुनो? आपकी सुनो, उसकी सुनो। कहाँ लिखा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल इल्म गैब हासिल है? साफ करवा रहा हूँ अभी आपसे मैं। जी, कहाँ लिखा है? पेश कीजिए। आपकी क्या मुराद है? बाज़ है या कुल है? माँ काना व मा यकून से इल्म, ये बात मुराद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कयाम, सुनिए, रोजे सुबह रोज से, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे। हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, पानी और मिट्टी के दरमियान है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस वक्त का भी इल्म रख रहे हैं। उस वक्त भी हुजूर को खबर है, जब से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को वजूद में आया है, मेरे नबी का नूर, जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा फरमाया है। ठीक है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी अता किया, और कयामत तक की बातें, ठीक है, मैं अल्लाह के इल्म के सामने, सुनिए, अरे सुनिए, तक आप बोल रहे हैं, पहले मेरी बात बताइए। हाँ सुन रहा हूँ, बता रहा हूँ। मेरी जो अरे मैं क्या बोल रहा था कि मेरी ये मुराद नहीं है कि जितना इल्म अल्लाह को है उतना इल्म रसूलुल्लाह को है। मेरी ये मुराद नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये कहेंगे कि कुल इल्म गैब हुजूर को हासिल है, अल्लाह ने कुल इल्म गैब दिया, तो इसका माना ये आएगा कि अल्लाह को जितना इल्म है उतना इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। नहीं, ऐसा नहीं, हम ये नहीं, हमारा ये दावा ही नहीं है कि जितना इल्म अल्लाह को है उतना इल्म रसूलुल्लाह को है। हमारा ये दावा नहीं। हाँ, ये दावा है, एक मिनट, ये दावा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी बाज इल्म गैब अल्लाह ने अता किया, वही बाज इल्म गैब जो है अल्लाह के सामने, सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इल्म है 7 समंदर, और हमारे नबी का वो बाज इल्म, एक कतरा ले लीजिए, कतरे से भी जो है हम उसका तकाबुल नहीं कर सकते, उसकी मुराद बयान नहीं कर सकते। ठीक है, ये मानेंगे कि नहीं? ठीक है, मानेंगे ना? और फिर हमारे नबी के इल्म के सामने वही कतरा इल्म सारी कायनात के इल्म के सामने 7 समंदर है, और सारी कायनात का इल्म हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के सामने हम उम्मत के इल्म को कतरे के बराबर भी नहीं मिसाल दे सकते। ये आपका अकीदा है या नहीं? मेरा है, मैं बोलूंगा, आप बोल लें। आप पहले मुझे बता दीजिए, क्या सारी कायनात का इल्म हमारे नबी के इल्म के सामने 7 समंदर, हमारे नबी का इल्म 7 समंदर, और तमाम कायनात का इल्म एक कतरा जितना चिड़िया जो है चोंच में पानी लेती है, हम उस तरह भी जो है तकाबुल नहीं कर सकते। इसी तरह हम अपने नबी के इल्म को रब्बुल इज्जत के सामने, अल्लाह पाक के इल्म के सामने बयान नहीं कर सकते हम। और हमारा तो ये दावा ही नहीं है कि जितना इल्म अल्लाह को है इतना इल्म हमारे नबी को है। नहीं, हमारा ये दावा ही नहीं है। हमारा तो ये दावा है, हम तो ये कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी इल्म हासिल है, हम क्यों कहते हैं, यानी जो सारी कायनात को
علم حاصل ہے، ٹھیک ہے، ساری کائنات کو جو بھی علم حاصل ہے وہ کل علم امت کے سامنے، سمجھ رہے ہیں، امت کے سامنے جتنا علم امت کو ہے، ساری کائنات کو ہے، وہ سارا علم، وہ کل علم ہمارے نبی کو ہے، مگر ہم اللہ رب العزت کے مقابل یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ رب العزت کو. بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں میں بولوں؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا اعتراض رکھیں اور آپ یہ بھی بتائیں حضور کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ آپ سے میں نے جو یہ سوال کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو جو علم غیب مانتے ہیں آپ، تو لغوی اعتبار سے ہے یا شرعی اعتبار سے؟ اس کو میں نے جب اتنے صاف ستھرے واضح الفاظ میں بتا دیا تو پھر آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. سب لوگ اس کو سنیں گے، سب لوگ اس کو سنیں گے اور آپ ابھی سنیے، سب سنیں گے. لغوی یا شرعی بولنے میں آپ کو کوئی حرج ہے؟ پھر معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے تو چلیے، معلوم نہیں ہے مجھے. جب میں نے صاف ستھری بات کہہ دی، پیسے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ بولیے کہ معلوم نہیں ہے. ہاں چلیے، معلوم نہیں. میں نے جب اتنی صاف ستھری بات کہہ دی، ایک منٹ، ٹھیک ہے، ادھر میری باری ہے، آپ خاموش رہے، میری باری ہے. آپ نے مان لیا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب لغوی ہے یا شرعی ہے، ہمیں علم نہیں ہے. آپ نے مان لیا، اس چیز مانا ہے نا؟ چلیے آگے بڑھیے. اب میں آگے بڑھتا ہوں. اب چھوڑیے اس کو، آپ نے اقرار کر لیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، بغیر مطالعہ کے آپ یہاں پہ آئیں. دیکھیے، اب میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حوالہ بعد میں پیش کیجیے گا، پہلے اپنے عقیدہ بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں؟ کن کو؟ حضور علیہ السلام کو؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عقیدہ علماء دیوبند کا سن لیجیے، آپ بار بار تقاضا کریں، سن لیجیے. ہمارے عقیدہ آپ جو میں پیش کر رہا ہوں، کسی بھی کتاب میں ہمارے خلاف عقیدے کے مطابق نہیں ملے گا. الفاظ آپ جو پیش کیے ہیں بہت سارے مل جائے گا. سنیے میرا عقیدہ. ہم علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام کے متعلق یہ ہے، علم غیب کے تعلق سے، کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوق سے سب سے زیادہ نبوت اور رسالت کے لیے جتنے علم کی ضرورت تھی، سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور تمام مخلوق سے زیادہ میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن یہ علم اتنا ہونے کے بعد بھی یہ علم غیب نہیں بنتا. یہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے، خبر دی ہے، ان علوم پر مطلع فرمایا ہے آپ کو، لیکن اس کے بعد بھی علم غیب نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو جس تک پہنچنے کی کوئی دلیل نہ ہو اور نہ حواس خمسہ سے اس کا علم ہو سکے. میرے آقا کو جتنا بھی علم دیا گیا ہے بہت زیادہ دیا گیا، تمام مخلوق سے زیادہ دیا گیا ہے، لیکن وہی کے ذریعے سے ملا ہے، جبریل کے واسطے سے ملا ہے، کسی نہ کسی سبیل سے ملا ہے. اس لیے ہم اس علم کو علم غیب نہیں مانتے. علم تو بے شمار ہے، بہت علم ہے، ہم کرتے ہیں. آپ نے علم غیب جو کہا ہے حضور علیہ السلام، مسئلہ اس پہ ہے کہ علم غیب ہے یا وہ اطلاع غیب ہے، انباء غیب ہے، اظہار. قرآن تو کہیں بھی علم غیب نہیں بولتا. قرآن تو ہر جگہ اطلاع الغیب، اظہار الغیب، انباء الغیب بولتا ہے، ہر جگہ قرآن یہ بولتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ جو علم غیب بول رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، قرآن سے یا حدیث سے ایک بھی دلیل پیش کر دیجئے مجھے. آپ میرا دعویٰ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ بات آپ کی پوری ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. آپ بولیے. آپ تو یہ جو اطلاع غیب ہے، انباء غیب ہے، یہ بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ بتائیے. کیا چیز؟ انباء غیب، اطلاع غیب، یہ بھی اللہ کی عطا سے حضور کو حاصل ہے یا نہیں ہے، یا ذاتی ہے؟ ذاتی نہیں ہے. کیسے؟ حضور علیہ السلام کی ذات خود ذاتی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خود ذاتی نہیں ہے. آپ بھی مخلوق ہیں، تو آپ کے اندر علم جو ہوگا وہ ذاتی کیسے ہو جائے گا؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو بہت سارا حاصل ہے مگر علم غیب حاصل نہیں ہے. علم غیب نہیں ہے وہ. اچھا، تو علم غیب آپ نے بتایا کہ صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے. اچھا، خدا تعالیٰ کے لیے. جی. اچھا، علم غیب نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی کتاب میں کسی عالم نے لکھا ہے، ہمارے میں بھی، ہم اپنی بات کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں کرتے، ہمارے کسی عالم نے لکھا ہے تو وہاں پر لغوی اعتبار سے مراد ہے اس کی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی دوسری کتابوں میں تشریح کر دی گئی ہے. جب حوالے کی بات آئے گی تو میں اس پر جواب دوں گا. لغوی اعتبار سے غیب کا اطلاق مخلوق پر ہو سکتا ہے، لیکن شرعی اور عرفی اعتبار سے مخلوق کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، کفر ہے. جو مانتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی علم غیب کے اندر شرکت کا دعویٰ کرتا ہے. وہ شرک ہو جائے گا. شرک ہو جائے گا. جی شرک ہوگا. ارے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی بھی مخلوق
जी शरई एतबार से अल्फाज याद रखिएगा, ओहो। शरअन और उर्फन जो किसी मखलूक के लिए इल्म गैब का दावा करे वो नहीं, किसी भी मुहद्दिस ने या मुफस्सिर ने लिखा है वहाँ पर उसकी मुराद लुगत के एतबार से है। अच्छा, इसलिए अब मैंने इसमें- लुगत और अब इसमें कोई शक तो नहीं है? नहीं, कोई शक नहीं है। अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा ये गैब छुपी हुई चीज को कहते हैं या दिखती हुई चीज को? छुपी हुई चीज को कहते हैं, छुपी हुई चीज को, मखलूक से जो छुपी हुई हो। मखलूक से जो छुपी हुई हो। जी अच्छा, मखलूक से जो चीज छुपी हुई है वो इल्म गैब है ना? क्या चीज? हाँ, मखलूक से जो चीज छुपी हुई है वो इल्म गैब है। इल्म गैब, वो इल्म गैब मखलूक के लिए नहीं है, मखलूक को तो इल्म गैब होता ही नहीं है। इल्म अच्छा, गैब तो खालिक के लिए है। अच्छा, इल्म गैब आप खालिक के लिए है। इधर सुनिए, आप अहमद यार खान नईमी साहब की किताब जाल हक का देखें, अच्छी तरह मुताला अरे करें। हजरत उन्होंने इंशाअल्लाह लिखा वो है, मेरा साफ सब लिखा देखा है। हुआ है। देखा है तो इसलिए आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं? नहीं हजरत, उन्होंने साफ मैं लिख बहकी- दिया है कि जिस तक पहुंचने की कोई सबील ना हो। हुजूर को जितना भी इल्म मिला है कि किसी वास्ते से मिला है कि बिला वास्ता मिला है? जी जी वास्ते से मिला है। तो वास्ते से मिला है तो अहमद यार खान नईमी के मुताबिक वो इल्म गैब कैसे हुआ? और बहुत सी चीजें अल्लाह नहीं, रब्बुल नहीं, आप इज्जत, इसका जवाब दिया भाई। बहुत सी चीजें अहमद अल्लाह, यार खान साहब ने जो कहा है कि मेरी बात बिला कोई नहीं वास्ता- सुनते। मैं कितनी प्यार से आपकी बात को सुन रहा था आप बहुत टाइम कितना से। प्यार से आप इधर उधर की बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? अब इल्म नहीं गैब हजरत, ने जो कुछ- दावा की तारीफ किया देखिए है, आवाम उन्होंने लिखा सुनेगी, है- देखिए आवाम सुनेगी आप ताकि मेरी वाज़ेह बात हो नहीं जाए, सुनते। समझ में आ आवाम जाए। सुनेगी, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी जी। इल्म गैब की आप तारीफ ही ढंग की नहीं कर रहे हैं। अच्छा अहमद चलिए यार खान मैंने साहब कुछ जी और जी बोल रहे हैं, आप खैर- कुछ और बोल रहे हैं। ओफो, चलिए मैंने तारीफ नहीं सही की, चलिए बहुत अच्छी बात अहमद है। इधर सुनिए, मैं आपको हजरत समझा सुने देता तो, हूँ। अब मेरी बात नहीं, तो मेरी सुन बात लें। सुने, आप मेरी बात सुने मोहतरम। कितना देर तक अहमद- बोलेंगे आप? 2 मिनट और। चलिए, और बोलिए। अहमद यार खान साहब नईमी ने कहा जाल हक के अंदर कि इल्म गैब उस इल्म को कहते हैं, और इसी बात को नेमतुल बारी में गुलाम सईदी साहब ने भी माना है। फतुल बारी बुखारी की शरह में नेमतुल बारी आप देखिएगा, मैं हवाला भी चाहिए तो व्हाट्सएप में सेंड देता हूं मैं। उन्होंने भी इस बात को माना है और अहमद यार खान साहब भी मान रहे हैं कि इल्म गैब उस इल्म को कहते हैं जिस तक पहुंचने की कोई सबील ना हो, कोई उस पर दलील कायम ना हो, और क्या कहते हैं उसके हासिल करने का कोई जरिया ना हो। तो ये इल्म तो खुदा का है। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए जितना भी इल्म मान लेते हैं, बहुत इल्म है, लेकिन किसी वास्ते से न हासिल है, वही के हाथ खास के जरिए से या किसी भी जरिए से। तो इल्म गैब कैसे हुआ वो? माशाअल्लाह, चलिए माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि गैब जो है वो छुपी हुई चीज को कहते हैं या फिर लुग़वी दिखती हुई एतबार चीज से। को? लुग़वी एतबार से लुग़तन बोल सकते हैं। क्या बोल तो मैं सकते कह हैं? रहा हूँ क्या बोल सकते गैब हैं? पे इतलाक हो सकता है, मखलूक की छुपी हुई चीजों पर मुनकशिफ और जान लेने से लुग़वी एतबार से उस पर इतलाक हो सकता है। कुरान और हदीस में इस पर दलाइल देखती मौजूद हुई हैं। चीज भी गैर है, क्या कह रहे दिखती हैं? हुई चीज भी गैर है। अरे कैसी कैसी बात कर रहे हैं, दिखती हुई चीज भी गैब है। मतलब गैब है कौन सी चीज में? अभी तक यही नहीं, अभी तक मैं यही नहीं समझ पाया अंदाज में बोले, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हजरत मैं अभी तक यही नहीं समझ पाया कि सामने जो दिख रही चीज है वो गैब है या छुपी हुई चीज गैब है। मैं यही नहीं समझ पाया, आप क्या कह रहे हैं? आप इतना नहीं समझ रहे, इतना ना समझ हो गए आप। जी जी जी। अरे मोहतरम, सही में यार, अरे जो चीज छुपी रहेगी वही में गैब होगा मखलूक के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब जो छुपी हुई चीज होगी वो गैब है, हाँ मतलब वही मखलूक के लिए, हाँ मखलूक के लिए जो चीज छुपी हुई है वो गैब है। हाँ। तो वही तो हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जो हम नहीं देखते वो हमारे नबी जानते हैं, वो नबी देखते हैं। तो अम्मा आयशा तो ये भी फरमा रही कि जो क्या कहते हैं, जो हुजूर सलाम को इल्म गैब तस्लीम करे वो झूठा है, काफिर है, वो जो गुमराह है, मज़ाब है। अम्मा आयशा तो ये भी बुखारी में बोल हाँ, रही है। अम्मा आयशा इसलिए फरमा रही हैं वो कि अल्लाह की बगैर अता के, अल्लाह की बगैर जो है अता किए, बगैर अल्लाह की जात के, तो अम्मा आयशा की इस पर वहाँ ये मामला है। आप अगर अम्मा आयशा की मुराद आप कैसे पहचाने, उसकी जवाब सुनिए क्या है? सुनिए, तो फिर अम्मा आयशा के देखिए वहाँ जो है वो ये है, अगर हदीस कहीं टकरा रही है तो उसकी जो है उलमा ने जो तफसील बयान की है उसको आप नहीं जानेंगे। बयान की उलमा ने? एक मिनट पहले बात सुनिए। एक जगह अम्मा आयशा कह रही हैं कि नबी वो जानते हैं कि जो हम नहीं देखते, जो हम नहीं जानते, हाँ। और एक जगह कह रही है कि जिसने ये कहा कि नबी गैब जानते हैं वो झूठा है। हाँ, तो फिर दो बातें आ गई। दो बातें हो गई। तो यहाँ जो मुराद है वो ये है कि अल्लाह की बगैर आता के अगर कोई ये कहे कि नबी खुद ब खुद गैब जानते हैं तो वो झूठा है। आप ये तस्दीक आपकी गलत है ना, इसलिए कि जाती एतबार अच्छा से तो चलिए, झगड़ा ही नहीं किसी का। बहरहाल चलिए, नहीं नहीं, आपने बहरहाल अच्छा नहीं, एक मिनट, आपने हजरत एक जो मिनट, यहाँ हजरत एक मिनट, आप मेरी बात ही नहीं सुनते, हजरत हजरत करके बात काट देते हैं आप। अरे भाई आपसे मैं कह रहा हूँ आपकी तो बात नहीं सुन रहा हूँ मैं। इल्म गैब की तारीफ जो अहमद रजा खान, क्या कहते हैं, अहमद नईमी साहब ने किया है
वो उस तारीफ के मुताबिक हुजूर को इल्म गैब कैसे कह सकते हैं आप? अच्छा अच्छा, चलिए हजरत मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। नहीं, इसका जवाब चलिए दीजिए आप। मैं पूछना कुछ और चाह रहा था मगर उसको छोड़िए। देखिए हमारा तो अकीदा ये है हजरत, हम सीधा सीधा बताएं आपको, हम ज्यादा बहस नहीं करते। आप किए नहीं मोहतरम, और ये जी दूसरा भाग रहे हैं। जी जी, अहमद नईमी साहब ने जो तारीफ किया है इल्म गैब की, उस वो तारीफ सही की है उन्होंने, वो सही की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बगैर अता के हुजूर को कुछ भी हासिल नहीं है। जो भी हासिल है वो अल्लाह की अता से हासिल है, वो सही की है। ठीक है, किसी सबब से न है वो तारीफ नहीं कर रहे हैं कि हवा से इल्म ना हो, किसी उस तक पहुंचने की, कोई इल्म गैब तक पहुंचने की कोई सबील नहीं है, कोई दलील नहीं है जिस पर कोई दलील मालम यकुम अलैहि दलीलुन, जिस पर कोई दलील कायम ना हो। जी तो सही तो है। सलाम के तमाम उलूम के ऊपर तो दलील कायम है कि जिब्रील के वास्ते से या ख्वाबों के जरिए से मिला है, तो इल्म गैब कैसे कह सकते हैं इसको आप? अरे भाई अच्छा चलिए, जो चीज एक मिनट, जो चीज किसी जरिए से इंसान नहीं मालूम कर सकता वो गैब है ना, जिस पर कोई दलील कायम अच्छा, ना हो, कोई सबब ना, कोई हवा। अच्छा अच्छा, तो आप बोलिए। आप एक मिनट, जो बंदा ना देखे वो गैब है। ठीक है, आप इधर उधर जा रहे हैं। अरे मैं समझ नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप भी नहीं समझ रहे हैं शायद, है ना? यानी आप भी नहीं समझ रहे और हमको समझा रहे हैं आप। सुन तो लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कैसी गजब की बात। मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कहना यूँ चाह रहा हूँ, फिर दोबारा रिप्लाई कर देता हूँ कि अहमद यार खान नईमी साहब ने तारीफ किया है। मैंने क्या पूछा, मैंने वो पूछा ही नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है। मैंने उसका, आपने ये कहा, देखिए समझ रहा हूँ। अच्छा सुनिए, आपने ये कहा कि वो चीज गैब है जो नजरों के सामने नहीं है, जो नजरों से छुपी हुई है। नजरों के सामने की बात नहीं की है मैंने। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना हजरत कि गैब है क्या चीज सामने। बात कर रहे हैं एक मिनट, अहमद यार इतना बोलते हैं यार, देवबंद में यही कमी है, देवबंद के मौलवियों में यही कमी है। मैं सुनता चला जाता हूँ और आप सुनते नहीं हो। आप जो नजरों, मैंने नजर की बात नहीं की, आप नजर की बात ला रहे हैं। मैंने अहमद यार खान नईमी की तारीफ उनकी किताब से पढ़ के यूँ सुनाया है, मालम यकुम अलैहि दलीलुन। अरे मैंने पढ़ी है वो उसूल तक, सुनिए हजरत, मैंने पढ़ी है। अल्लाह देखिए, हमारा इस पर कोई आपसे वो नहीं है जिद्दोजहद। हम ये कहते ही नहीं कि हमारे नबी को जाती इल्म हासिल है, नहीं, हम जो भी मानते हैं वो अल्लाह की अता से मानते हैं। ठीक है, जब अल्लाह ने अपने नबी, अच्छा चलिए मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं अभी कुछ पूछने वाला था, बहरहाल उसको छोड़ दीजिए, मगर अभी इंशाल्लाह मगर थोड़ी देर के बाद जरूर पूछूंगा आपसे। मेरे भाई एक मिनट, अताई को इल्म गैब कैसे कहा जाएगा? अच्छा नहीं कहा जाएगा। अहमद यार खान नईमी की वो तारीफ मानते हैं। अल्लाह ने, एक मिनट, अल्लाह ने अता कर दिया तो इल्म गैब नहीं है? इल्म गैब का इत्तिला गैब है, वो गैब पर मुत्तले किया है, आपको गैब का इंकिशाफ किया है, इल्म नहीं हुआ है वो। तो फिर आप भी आलिम नहीं है गैब। देखिए इधर सुनिए, मैं आपको एक मिसाल थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिएगा, थोड़ी सी मैं मिसाल दे देता हूँ कि देखिए, क्या कहते हैं, रोजा है ना, रोजा अब इतलाक मुतलक है रोजा, लेकिन जब इस रोजे को निस्बत कर देंगे रोजा रमजान, तो जितने भी रोजे थे, नफिल नजर के रोजे, नफिल रोजे, सब निकल जाएंगे रोजे रमजान। इल्म के अंदर इतलाक था बहुत सारे उलूम का, लेकिन जब इल्म गैब बोल दिए, इजाफत कर दिए गैब की तरफ, तो इससे अब क्या कहते हैं, सिर्फ जाती ही पर इतलाक होता है इल्म गैब का। अच्छा, इल्म गैब का इतलाक जो है अताई पर होता ही नहीं है। अच्छा, कुरान और हदीस में इस पर कहीं भी कोई दलील नहीं है। चलिए तो शॉर्टकट के अब मैं बात को कर देता हूँ। मैं बात कुछ और पूछना चाह रहा था, वो अब मैं नहीं पूछूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक भी जानते हैं अल्लाह की अता से, वो 5 चीजों का इल्म भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अता किया है। आपने तारीफ को छोड़ दिया हजरत, सुनिए, अगली दलील ये कुछ कमी है आप में यार। सुनिए ना, सुनिए, दूसरा आदमी सुन रहा हो तो इसको गलती को पकड़े यहाँ पे। देखिए सुने, देखिए आपने तारीफ को फाइनल नहीं कर लिया, 5 चीज पर चले गए, वहाँ भी फिर यही मसला। अरे सुने, मैं गैब ही की बात पे हूँ। अरे सुने हजरत, मैं गैब ही की बात पे हूँ। यार खान नईमी की बात को हल कर लेने मोहतरम, उसके बाद 5 चीजों के गैब है कि नहीं उस पर जाइएगा। वो हल हो गई, क्यों छोड़े हजरत, वो हल हो गई, हमारा तो अकीदा ही है ना। अहमद यार खान नईमी साहब ने कहा इल्म गैब उस इल्म को कहते हैं जिस पर कोई दलील ना हो, कोई सबील ना हो, और हुजूर अलैहिस्सलाम के सारा इल्म गैब और इसके जरिए से है, तो फिर वो इल्म गैब कैसे बना, इसका? अच्छा चलिए, मैं फिर उसी पे वापस पलट कर रहा हूँ जिसको मैं कह रहा था कि मैं छोड़ देता हूँ, बाद में पूछूंगा। चलिए, आपने कहा था कि दिखती हुई चीज को गैब नहीं कहेंगे, जो छुपी हुई चीज है वो गैब है, यही कह रहे हैं? देखिए आप मेरी उस बात आपका अहमद सुनिए, कुछ पूछ रहा हूँ और आप कुछ बोल रहे हैं। अरे भाई अहमद यार खान यही तो कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं बनता है। अच्छा चलिए, नहीं बनता है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं, तो इसका जवाब सुनिए तो यार 1 मिनट के लिए। अब आपने ये कहा कि गैब वो है जो किसी भी हवास से, किसी तरह से आदमी उसको ना समझ सके, ये गैब है।
हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, उस पर कोई दलील कायम ना चलिए हो। उस पर कोई दलील कायम ना हो, ठीक है। अब इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कैसे, एक मिनट, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कौन सी चीज गैब है, बस मुझे ये बता दीजिए कौन सी चीज गैब का है? हल करना, उसके बाद अल्लाह पे जाएंगे। अरे भाई पहले यहाँ जब हुजूर का मसला से अल्लाह पर देखिए, मौजू आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के वक्त छेड़ा है, तो उसके बाद अल्लाह पर देखिए, जाएंगे। अल्लाह को इल्म गैब है या इल्म जाहिर है, हासिल है, शाहिद है, वो उस पर बात आपने कहा है कि अल्लाह को इल्म गैब है, आपने अपने दावे में पीछे कहा है कि अल्लाह के लिए इल्म गैब है और किसी को इल्म गैब नहीं है। मैंने बाद में कहा था, मेरे दावा को दोबारा रिकॉर्डिंग करके सुनिए। बहरहाल वो रिकॉर्ड है। तमाम अंबिया का दावा पेश आसिफ किया भाई, है। अल्लाह का जी आसिफ भाई को पूछिए, आसिफ भाई दावे में तमाम अंबिया का लिया जाता है। हाँ ठीक है आसिफ भाई, हाँ इन्होंने बोला था ना कि अल्लाह के लिए इल्म गैब है, बाद में बोला हूँ, मैं बोला हूँ दूसरे वाइस में। बहरहाल मैंने पूछ लिया है आपसे और आपने ये भी कहा कि अगर नबियों के लिए कोई गैब मानता है तो ये शिरक है। मैंने कहा हाँ वाह, हाँ शिरक है यार, हमें तो पता ही नहीं था। एतबार से अगर कोई मानता है तो वो शिरक है वो। अच्छा चलिए, तो आप इसका क्या जवाब देंगे कि जो अच्छा अहमद यार खान नईमी ने जो लिखा है, असल में बात गुफ्तगू लंबी हो गई, बात गुफ्तगू लंबी हो गई। आप इसको हल कर लें, उसके बाद आगे हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म जो है, इल्म गैब कैसे बनेगा अहमद यार खान नईमी की तारीफ के मुताबिक। तो इल्म गैब अल्लाह को है ना, बस अब अल्लाह को इल्म गैब है ना जी, अल्लाह को कुल इल्म हर चीज का है। भाई आप ही कह रहे हैं ना कि अगर कुल इल्म गैब अल्लाह को है, अगर हमने नबी को मान लिया तो ये शिरक हो जाएगा, आपने कहा था। शिरक हो जाएगा, हाँ। तो इल्म गैब जब अल्लाह को है तो कौन सी चीज छुपी हुई है अल्लाह से, बस बताइए। बस वही बात आ गई ना, वही बात क्या आ गई भाई, मुझे बता दीजिए कि शिरक क्यों है? अगर नबी को माने तो शिरक, अल्लाह के लिए कौन सी चीज गैब है, बता दीजिए कौन सी चीज गैब है? ये अहमद यार खान नईमी, फिर वही बात के अहमद यार खान नईमी साहब, अहमद यार नईमी साहब को जानने के लिए बहुत इल्म की जरूरत है। अहमद यार खान नईमी साहब ने कहा है कि इल्म गैब उसको कहते हैं जिस पर कोई दलील कायम ना, कोई सबील ना हो, और आप हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए उसी तरह यानी कि तो हम तो अल्लाह का अता किया हुआ मानते हैं ना हजरत। आप ये बताइए कि नबी के लिए गैब मानो तो शिरक, अल्लाह के लिए कौन सी चीज गैब है, बस ये बताइए अल्लाह के लिए कौन सी चीज छुपी हुई है? वो मखलूक के एतबार से अल्लाह के लिए गैब, मखलूक कुरान जो उतरा है मखलूक के पेश नजर उतरा, इसलिए उस मखलूक के लिए गैब है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी निस्बत अपनी तरफ की है। आपने हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे ये बताइए, ज्यादा मत बोलिए, बस इतना बताइए कि अल्लाह के लिए कौन सी चीज गैब है? आप फंस चुके हैं तो मैं नहीं फंसा, आप फंस गए, इसलिए तो प्यार मोहब्बत से इतनी देर से आपकी बात को सुन रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म जो है इल्म गैब कैसे है? अहमद यार खान साहब कहते हैं कि सिर्फ जाती इल्म को इल्म गैब कहा जाता है, और आप अताई को इल्म गैब बोल रहे हैं, तो अहमद यार खान की माने या आपकी माने, कौन सा? अहमद यार खान साहब का भी वही अकीदा है जो हमारा अकीदा है, वो कह रहे हैं कि वही है, यानी सिर्फ जाती इल्म को इंशाअल्लाह वो भी अभी साबित इसका इल्म ना हो सके, यानी सिर्फ जाती इल्म को ही इल्म गैब कहा जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अहमद रजा खान ने इस बात को एक झूठ पकड़ा गया, और एक झूठ पकड़ा गया। कहाँ लिखा है उन्होंने अपनी किताब में, अपने दलीलों में कि इल्म गैब उसी को कहते हैं जो जाती होता है। अरे किसी का माना मफहूम बयान किया है, वो तो नाकिल है जिस चीज को बयान कर रहे हैं। देवबंदी हजरात अगर झूठ ना बोले तो धर्म नहीं चलेगा। झूठ तो आप बोल रहे हैं, नहीं जनाब, एक मिनट देखिए, अहमद रजा खान मौलवी साहब ज्यादा नहीं बोलिए। देखिए मैं इस गुफ्तगू को पसंद नहीं करता जिसमें दोनों तरफ से लोग बोले। तैयार नहीं है, जवाब नहीं, भाई आप नहीं सुन रहे। मैंने पूछा कि अल्लाह से कौन सी चीज छुपी हुई है जो अल्लाह के लिए गैब है, बस ये बताइए। इनको इल्म गैब नहीं है। अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, अहमद यार खान नहीं बोल रहे हैं। सुनिए, यही बात अहमद रजा बरेलवी बोल रहा है। तो आगे पढ़िए ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी हासिल है वो अल्लाह की अता से है, यहाँ तो शिरक का कोई मामला ही नहीं आता। तो इल्म गैब नहीं है, फिर क्यों नहीं है इल्म गैब? अल्लाह के लिए इल्म गैब है नहीं कि उस पर दलील कायम है। अच्छा, अल्लाह के लिए इल्म गैब है जी, अल्लाह के लिए है। तो कौन सी चीज छुपी हुई है अल्लाह से, बताइए कौन सी चीज का इल्म अल्लाह से छुपा है? अल्लाह ताला के लिए हर चीज जाहिर है, लेकिन वो जो कहा गया कुरान में गैब क्यों है? गैब तो छुपी हुई चीज को कहते हैं ना हजरत, गैब तो छुपी हुई चीज को कहते हैं। अब अपनी बात से पलटिएगा नहीं। गैब वो है जो किसी चीज किसी तरह से जो है, मैं वही बात किसी हवस से, सुनिए ना, अभी की बात बोल रहा हूँ। अरे भाई के लिए मेरी बात को बात बोलिए, ये बताइए अल्लाह से कौन सी चीज छुपी हुई है? वो इल्म को इल्म गैब इसलिए बोल रहे हैं कि उस पर कोई दलील कायम नहीं है। इल्म जाती है अल्लाह का इल्म, इसलिए वो अल्लाह का इल्म जाती है तो गैब कहाँ हुआ? वो तो देख रहा है ना सब कुछ, गैब कहाँ हुआ?
कैसे गैब नहीं हुआ? इल्म गैब की तारीफ क्या किया अहमद यार खान अल्लाह से नईमी छुपा ने? हुआ है। अहमद यार खान नईमी ने तारीफ किया। सुनिए, सुनिए, अहमद यार खान नईमी ने तारीफ क्या किया? उस तारीफ के एतबार से अल्लाह का इल्म अहमद यार खान ने माना है, अल्लाह का इल्म को इल्म गैब माना है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के किताब का हवाला बताइए, कहा जाएगा। किताब का हवाला बताइए। खान खुद बोल रहा है यार, किताब का हवाला दीजिए। कौन हवाला तो दे रहा हूँ ना। हाँ, किताब का हवाला बताइए। किताब का हवाला बोल रहा हूँ, नियमतुल बारी उठाइए, मुफ्ती गुलाम सईदी। अरे यार, अहमद यार नईमी साहब का जो हवाला दे रहे थे, किताब का हवाला बताइए। किताब का हवाला सुनिए, वो क्या कहते हैं, जाल हक जो है, इसमें इन्होंने लिखा है। जाल हक में जो हवाला दिया है वो हवाला बताइए। कौन सा हवाला? हम उस दूसरे जाल हक में जो हवाला बताया है, इसमें हम तो इसको पकड़ेंगे, इसके पकड़ेंगे। तुम्हारे मौलवी रशीद अहमद गंगोही कासिम ननौतवी का जो हवाला अपनी किताबों में लिखा है आला हजरत ने, तो ये कह दो कि आला हजरत ने लिख दिया है साहब। आपको इल्म गैब की तारीफ ना मालूम है। देखिए जनाब, ये है देवबंद के मौलवी, जब फंस गए। क्वेश्चन किया, 4 क्वेश्चन। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। मौलवी साहब रुके, सुने। नहीं, मेरी बात आपने झूठ बोला, आप नहीं दे रहे मेरी बात। सुन दे मौलवी साहब, सुन, अब तो फंस गया है, सुन। इसका जवाब आप नहीं दे सके। दूसरी बात यह है कि मैंने पूछा था माकान मायकुन साहब की क्या मुराद है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तारीफ कुछ और लिखा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब आप कुछ और मान रहे हैं। आप तो एक भी जवाब नहीं दे रहे, आप कैसी बात? मैं तो इतनी प्यार से मोहब्बत से इनकी बात को सुन रहा हूँ, मगर तुम फंस जा रहे हो। ये बताइए कि अल्लाह के लिए कौन सी चीज गैब है? इसलिए बात आपको जवाब देने का सलीका अरे भागिएगा नहीं, कौन सी चीज गैब है अल्लाह के लिए, ये बताओ। आप क्या कहते हैं? अल्लाह के लिए कौन सी चीज गैब है? कौन सी चीज छुपी हुई है अल्लाह के लिए, जो अल्लाह के लिए गैब है? अहमद यार खान नहीं, फिर वही बात क्यों कह रहे हैं हुजूर का इल्म गैब है? आप सुनो, वो उन्होंने कह रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अरे चुप ना यार, गैब है, हमसे क्यों पूछते? सुनता ही नहीं है बात को, कैसा जाहिल आदमी है। सुन, आप चुप के आप एक भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सुन, बनने के लिए जाहिल होना शर्त है, इतना याद रखिए आप। मौलाना अहमद यार खान नईमी साहब ने जो लिखा है वो तफसीर मदारिक का हवाला दिया है कि तफसीर मदारिक वालों ने इस तरह जो है लिखा है अपनी तफसीर मदारिक में। ये तफसीर मदारिक वालों का हवाला है। ये तारीफ में सुनो, और वो एक मिनट, चुप रहे यार, चुप। आप तफसीर चुप ना, अब ये सुनेगा भी नहीं, ये कॉल काट के भागने वाला है थोड़ी देर में। कॉल तो आप काटेंगे, देखेंगे। मैं कॉल नहीं काटता, सुनो। और उन्होंने उस बात को पूरा करने के बाद फिर उसके आगे लिखा कि यहाँ पे जो है अल्लाह तबारक व तआला की अता से हासिल है और इसमें कोई शिर्क का या किसी चीज का शायबा ही नहीं आता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में कई सारी जगह फरमाया कि मेरे नबी ये गैब बताने में बखील नहीं है, खुदा ने भी गैब कहा है, ना कि उसको इल्म बताया है। मेरे सामने भी इल्म क्या कहते हैं आपकी वो किताब मौजूद है, वो कह रहे हैं। ठीक है, वो मैंने पढ़ी है जनाब, झूठ मत बोलिए। देवबंदी धर्म के लोग झूठ ना बोले तो धर्म नहीं चलेगा। यार खान साहब कह रहे हैं कि मदारी की इस तौजीह से मालूम, देवबंदी धर्म के लोग झूठ ना बोले धर्म नहीं चलेगा। नहीं है तो अब साफ हो गया, पता चल गया कि तफसीर मदारिक वालों का हवाला दिया है। सुनो हवाला मैं बोल रहा हूँ, मदारिक के हवाले से, मदारिक के हवाले से सुनिए, मदारिक के हवाले से मदारिक वाले ये कह रहे हैं कि अताई इल्म को इल्म गैब ही नहीं कहा जाता है, सिर्फ मदारिक ही वाले कह रहे हैं। सुनो, नहीं, मुझे आपने जो लिखा है नकल किया है। अरे सुनो ना, चुप, अब मेरी बात को सुनो। आप क्यों नहीं सुन रहे? वो टॉपिक ही वो बांधा है, ऐतराज है जवाब, ऐतराज है, हाँ ऐतराज के जवाब में बांधा है कि किस किस का क्या माना है, क्या कहना है। देवबंदियों ने जो कुरान पाक की आयतें पढ़ी हैं और हुजूर की शान में, एक मिनट चुपिए ना, ये बात नहीं करेगा भाई, नकल किया, ये बात नहीं करेगा। बताइए नबी के लिए इल्म गैब को शिर्क मानता है और अल्लाह के लिए गैब मानता है, बताइए अल्लाह के लिए कौन सी चीज गैब है भाई? सुअर की औलाद। हेलो, हाँ आसिफ भाई, हेलो। हाँ जी। अरे इसको फिर पकड़ के लेकर आओ, ये मतलब भाग गया कॉल काट के। अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं। ये राह फरारी शुरू से ही कर रहा था, इसको मालूम था कि क्या करेगा। पहले तो दावा ही मतलब अपना अकीदा ही नहीं बता रहा था, अब इसने कह दिया कि अल्लाह के लिए गैब है। तो अल्लाह के लिए वो कौन सी चीज है जो गैब है, वो मुझे बता के ही नहीं गया। ये काट दिए कॉल, क्या कॉल काट के भाग गया, देखो ना। नहीं यहाँ तो नहीं लग रहा। अच्छा देखता हूँ, उसी रुकी। देखो भाई, अब सुनो, मैं बता देता हूँ, ये बात को नहीं सुनेगा, ठीक है जी। ये बात को नहीं सुनेगा। ये साला जाहिल मौलवी होके जहालत दिखा रहा है। मैं तो इसकी बात को प्यार से सुन रहा हूँ, ये नहीं सुन रहा मेरी बात को। अच्छा बताता हूँ, अब मत लगाइए उसको, वो जाहिल है, वो नहीं सुनेगा, ठीक है।
یہ سارا شیطان ہے کل ملا کے. ٹھیک ہے, اس نے علم تو حاصل کر لیا پر شیطان والا علم حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح شیطان ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کر سکا, اسی طرح یہ شیطان ہمارے نبی کی تعظیم نہیں کرتے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں, حضور کے علم کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ سور کی اولاد بتا کے بھی نہیں گیا کہ نبی اللہ کے لیے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے جو اللہ کے لیے تو غیب مانتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غائب ہے, غیب ہے؟ بتائیے. یہ دیو کا بندر, دیو کا پجاری اللہ کے لیے تو غیب مانتا ہے, اللہ سے چھپی ہوئی کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے غیب ہے, اور نبی کے لیے کہتا ہے شرک ہو جائے گا. بتاؤ. اب ذاتی اور عطائی میں اس کو اتنا بڑا فرق نظر نہیں آ رہا ہے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. خدا نے بھی غیب فرمایا, غیب کہا, اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب پر مسلط کرے, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا علم غیب عطا کرے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو جس قدر عطا کرنا چاہے علم غیب وہ عطا کرے. اب بتائیے. جی ہاں, وہ کال نہیں اٹھائے گا بھی نہیں, وہ بھاگ گیا, وہ سمجھ گیا میری پکڑ ہو گئی ہے. سمجھ گئے جی. اس کا نمبر تو کیا؟ ارے چھوڑو سالے, یہ شیطان یہ تو شروع سے ہی صحیح سے بات نہیں کرتا, ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا ہوں. اچھا یہ بتاؤ, میری تو گفتگو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا؟ جی جی جی. میں اس کے بات کو سنتا تھا پیار سے, اور جب میں بولتا تھا تو یہ کٹر کٹر کوے کی طرح کائیں کائیں کرنے لگتا تھا, اور جو میں نے پوچھا اس سے اس کا جواب نہیں دے رہا. جی. اب بتاؤ, ابھی تو بہت ساری چیزیں رہ گئیں, اب پتہ ہے کیا کیا رہ گیا؟ میں آپ ہی کو بتا دیتا ہوں, بات تو خیر پوری ہو گئی, اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اس پر سرچ بھی کریں. پہلی بات تو یہ کہ اس نے جال حق پر جھوٹ باندھا کہ احمد یار نعیمی خان صاحب نے ایسا کہہ دیا, حالانکہ تفسیر مدارک کا حوالہ پیش کیا ہے, اور وہ جو چیپٹر ہے, جو باب ہے, وہ باب ہی وہ ہے کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر. ٹھیک ہے, قرآن پاک کی اس میں کی آیتیں بھی بیان کی ہیں اس میں, اور دیوبندیوں کے بھی بتائے ہیں حوالے. ٹھیک ہے, اور تفسیر مدارک والوں کا حوالہ بھی دیا ہے. تو ابھی میں جیسے آدھے گھنٹے سے سن رہا ہوں, سمجھے جی, نہ نہیں بولوں گا نا, مطلب نہ آپ کی طرف سے نہ اس کی طرف, سمجھے, مطلب کہیں قرآن کا بھی بات ذکر ہوا ہی نہیں ہے. ہاں, قرآن کا بھی ذکر ہوا ہی نہیں. ابھی تو میں اس کو گھیر رہا تھا, باندھ رہا تھا, پر یہ اتنا بڑا چالاک نکلا. پہلی بات تو یہ اپنا عقیدہ بیان کرنے میں ہی دیری کر گیا, اس نے بات کو طول دے دیا. سمجھے, سمجھ رہے ہیں بات؟ جی جی. اب میں بتاؤں, میرے نبی تو یہاں تک جو ہے علم غیب حاصل ہے میرے نبی کو اللہ کی عطا سے, کہ یہ دیو کے بندر, دیو کے پجاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 چیزوں کا علم نہیں دیا گیا, یہ کسی کو نہیں دیا گیا. 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی عطا سے میرے نبی بھی جانتے ہیں. وہ کیا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے, سمجھے, عورت کے پیٹ میں کیا ہے, یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے. سمجھے, اگر کسی دیو کا بندر, دیو کا پجاری کا دل چاہے تو مجھے کال کر لے, میں اوپن چیلنج کر کے بول رہا ہوں, میں ثابت کروں گا اس کو. میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کب کہاں مرے گا. حضور کو خود اپنے وصال کی جو ہے خبر ہے کہ میرا وصال کب ہوگا. اب دیکھیں, ابو جہل جب جنگ بدر میں ابو جہل کے لیے جی 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 کھینچی تھی, جی, تو وہاں اس ٹائم تک کوئی وہی نازل نہیں ہوا تھا, یہ تو نہیں بتایا کہ جبریل آئے, خیر وہی نشانی لگایا, اور جنگ کچھ چیزیں ایسی ہیں حضرت, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر جبرائیل علیہ السلام کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ جو ہے اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی ہوتی تھی. جی ٹھیک ہے, جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ جو ہے علم دیا جاتا تھا بغیر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے. ٹھیک ہے, حضور ایک بولنا چاہتا ہوں, سمجھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مطلب ان کے علم, مطلب جو بھی کچھ کرتے, جیسے مان کے ابھی جیسے ابھی بات کر رہا ہوں کہ جنگ بدر میں, ہاں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے پہلے ہے نا نشانی لگا رہے تھے, نشانی لگا رہے تھے. ہاں ہاں, بتایا تھا نا کہ ابو جہل اس گڑھے میں مارا جائے گا, فلاں کافر اس گڑھے میں مارا جائے گا, فلاں کافر اس گڑھے میں مارا جائے گا, اور یہ بھی بتایا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ماریں گے. ہاں, بتا رہے نا, یہ بتا رہے نا. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ لکیر کیوں لگا رہے؟ بولے ابو جہل یہاں, مطلب یہاں گر کے مریں گے, یہاں مریں گے, یہاں مریں گے, سمجھے.
جی تو اگر مان گے یہ اگر عطا ہوا تو اگر مان گے یہ مطلب کسی فرشتے کے ذریعے اگر اللہ کے بتانے سے حاصل ہے. ہم نے تو پہلے کہہ دیا کہ اللہ کے بتانے سے, اللہ کی عطا سے. ہاں جی بالکل, میرا یہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ خود بخود ذاتی و حضور کو حاصل ہے. ہاں جیسے میرا وہ سنیے نا, سمجھے کنفیوز ہے تھوڑا سا, ہم کو پورا کر دیا. اچھا تو مان یہ جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ یہ اس کی نشانی ہے, بولے یہاں جبریل مرے, یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں یہ مرے گا, یہاں مرے گا. اب وہی ہوا جی. تو اگر مانگیے اگر ایمان کی دیوبندی کا عقیدہ سے اگر بات کرتے ہیں, سن رہے نا جی, اگر دیوبندی کا عقیدہ سے بات کرتے ہیں تو جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولنا چاہیے کہ نہیں, اللہ نے جبریل کو بولا, جبریل نے مجھے بولا, تب یہاں جا کے ہم نشان لگائیں. جی یہ تو نہیں بولے, نہیں, یہ بات تو نہیں بولے, نہیں, وہ ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ یہ ہوگا, سمجھے جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا مجھے حدیث دکھا دیجئے, سمجھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کوئی بھی کام کرتے تھے جبریل سے پوچھ کے کرتے تھے, یا جبریل نے بتاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اگر جبریل سے اگر کوئی مطلب جبریل سے کوئی خبر آتا تھا تو حضور بتا بھی دیتے تھے, ہاں جبریل سے ایسا بات آیا, سب کو ظاہر کرتے تھے. بہرحال دیکھیے یہ قانون بنانا ہوتا تھا, سمجھے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار ہیں, جی جی, آپ کے در کے درباری ہیں, ٹھیک ہے, سائل ہیں, ہے نہیں ہے, جی آپ کی خدمت کرنے والے ہیں, سمجھ لیجیے, ایسے کر کے مانیے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیجیے بہت شان و عظمت کے لیے ان کو پیش کیا گیا ہے یا نہیں ہے. جی جی, مان لیجیے ہمارے والد ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے سامنے اٹھ کے خود تھوڑی جائیں گے نل پہ پانی پینے, جی جی, کیا وہ جا نہیں سکتے؟ خود بھی جائے سنا ہم سے کہیں گے کہ بیٹا پانی لا دو, تو ہمارا کیا ہے, ہم ان کو پانی لا کے دیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو ہم نے ان کی خدمت کی, اور سمجھ لیجیے بطور آپ کی تعظیم, آپ کی شان و عظمت, جی جی, ہے نا. جی جی, ہاں بہرحال اب میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں. ایک اور حضور سوال سمجھے, ہاں, جیسے میرا کہنا ہے مطلب جنگ احد کے میدان میں, ہاں, مطلب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے, ہاں, تو ان کی مطلب ان کی لاش نہیں مل رہا تھا. اچھا, سمجھے, ان کی لاش نہیں مل رہا تھا. تو حضور پھر اس کے صحابہ نے پریشان ہو رہا, کہاں ان کے لاش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ان چہرے پہ ایک پانی کا ٹپکا گرا. ہاں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ ان کی غسل مطلب عرش پہ ہو رہی ہے, جنت ہو رہی ہے, سمجھے. جی, تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں بولے کہ نہیں, مطلب اللہ نے جبریل کو بولا, جبریل نے مجھے بولا, تب میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ڈائریکٹ بتا دیے. جی, سمجھ رہے نا میرے بات کو. جی, بہرحال اب میں وہ بتاؤں بھائی جان, اس نے علم غیب کا انکار کر دیا کل ملا کے نبی کے لیے, ٹھیک ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دشمن رسول ہے, غدار رسول ہے. اسی جگہ جو جس کا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے, جو جس کا نہیں ہوتا اس کی تعریف نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یہ تھانوی سور کی تعریف کرتا ہے. جیسے ایک اور سوال ہے میرا, سمجھے, جیسے ایک سوال ہے, مان لیے ہمیں کوئی پیسہ دیا ہے, سمجھے, ہمیں کوئی پیسہ دیا ہے 10,000, سمجھے, کسی نے پوچھا یہ پیسہ کہاں سے آیا, تو ہم یہ بولیں گے نہیں میرے دوست کے باپ نے میرے دوست کا دیا, دوست مجھے نے دیا. جی, من میرے دوست کے باپ نے میرے دوست کو دیا اور دوست نے مجھے دیا, سمجھے. ہم کلیئر بتا دیں آپ کو, سمجھ رہے نا. جی, ہم ڈائریکٹ ہم آپ کو بتا دیں کہ 10,000 کہاں سے, بولے نہیں میرے دوست کے باپ نے دیا. جی, سمجھے, تو آپ کو نہیں دیا, میرے دوست کے باپ نے میرے دوست کا دیا, پھر وہ دوست پھر مجھے لا کے دیا. سمجھے, یہ آپ کو بتا دیے, کلیئر کر دیے. جی, ہم سے کوئی پوچھا تو اس طرح بتائیں گے بھیا 10,000 کہاں سے آیا تھا, پورا کلیئر بتائیں گے نا. جی,
وہ کلیئر بتائیں گے, ڈائریکٹ کلیئر بتائیں گے. جی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے وہی جب یہ نازل ہوتے تھے سمجھے, جی جب بھی وہی نازل ہوتا تھا یا کوئی ایسا جبریل سے خبر آتے تھے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو صحابہ کو بتا دیتے تھے. جی سب صحابہ کو بتا دیتے, اور وہ حدیث میں بھی ہے سمجھے. جی جو جبریل امین اگر نہیں آتے تھے سمجھے, جی تو غیب سے سب کچھ پتا کر لیتے تھے, غیب سے سب کچھ ہو جاتا تھا ان کو سمجھے. تو جو جبریل امین آتے, زور سے بولو, آواز نہیں آ رہی ہے, میرا کہنا مطلب ہے کہ مائک تھوڑا قریب کر لو. جیسے جبریل امین جب بھی حضور کو خبر لے کر آئے تو